खुदावंद यसू मसीह जिदा इस दुनिया ते आंदा मकसद ये सी कि हर कौम ते कबीले ते हर बोली बोलण वाले बंदे नूं अपने लहू ना खरीद के ते खुदा दी बादशाही च शामिल कर दे, उहदे नां च तुहाडी सलामती होवे। अगर तो तुसी ये प्रोग्राम यानी कि 7 मिनट खुदा दे नाल बाकायदगी नाल वेंदे हो तो फिर तुहानूं कोई थोड़ा अज अजीब लगेगा कि वैसे तो मैं उर्दू च तुहानूं कलाम सुनाना है, लेकिन अज दा कलाम जिहड़ा ये पंजाबी च सुनाया जा रहा है। तो उहदा सबब यह है कि अज दुनिया विच एक दिन मनाया जा रहा है जिन्हों इंग्लिश च कहंदे ने इंटरनेशनल डे ऑफ मदर लैंग्वेज या माँ बोली का आलमी दिन। तो चूँकि मेरी अपनी जी माँ बोली है वह पंजाबी है, बल्कि मैं कहांगा कि पूरी दुनिया च जिन्हें पाकिस्तानी मसीही रहिंदे ने उन्हां सारियां दी माँ बोली बेसिकली पंजाबी ही है। तो इसलिए खुदा ने मेरे दिल च पाया कि अज मैं तुहाडे नाल पंजाबी च कलाम करा। तो इस तरह एक तो असी अपनी माँ बोली नूं भी याद कर लांगे तो दूसरी अपनी मावां नूं भी याद कर लांगे। तो अज की वीडियो जी मैं दूसरी गल करना चाहना वा वो इंज है कि जोड़े भी मजहब हो, चूँकि दुनिया च तुहानूं पता हो कि बहुत सारे मजहब ने और जाहिर है कि हर मजहब की अपनी अपनी किताब है जिहड़ी किसी मखसूस जुबान च लिखी गई है। और फिर हुंदा यह कि जिस किसी का जिहड़े भी मजहब नाल ताल्लुक है तो उन्हां दी जिहड़ी किताब जिहड़ी जुबान च लिखी गई है वो समझते हैं कि यह इल्हामी जुबान है, यानी कि यह वो जुबान है जिहड़ी कि उन्हां दा माबूद उन्हां दा खुदा बोलदा या पसंद करदा वे। जिमें कि शायद तुसी अपने उन्होंने दोस्तों के मूँहों चो जोड़े कि दूसरे मजहबों नाल ताल्लुक रखते हैं सुनिया भी होएगा कि जी फलां जुबान जी है वो खुदा की पसंदीदा या इल्हामी है या खुदा वो जुबान बोलता है। तो आम तौर पर इंज की सोच पाई जाती है, लेकिन मेरा मनना यह है कि सारिया दी सारियों जुबाना जड़ियाँ ने ये इल्हामी ने। शायद एक गल तुहानूं थोड़ी जी अजीब लगे, लेकिन इस गल का सबूत जोड़ा है मैं तुहानूं बाइबल चो दे सकना वा। और उहदे चो पहला सबूत जोड़ा वे वो सानूं पैदाइश की किताब च मिलता, यानी कि उहदे 11वें बाब च, जिहदे विच तुहानूं पता है कि बाबुल का जिहड़ा बुरज सी उहदी कहानी है। तो उदों पता चलता है कि सारे दुनिया के लोग जिहड़े ने एक बुरज बनाना चाहते हैं जिहड़ा कि आसमान तक पहुँचे। और खुदा ताला जो वेखते हैं इन्हां दा ये अहमकाना काम कि एक ही करने ने, चूँकि ना खुदा ताला नूं पता है कि इस तरह तो कभी भी आसमान तक नहीं पहुँच सकणगे, बल्कि एवें खपते रहणगे, एवें फजूल च इत्थे लगे रहणगे। तो लिखिया वे कि खुदा ताला आसमान तो उतरे, यानी कि इन्हां दा बुरज जिहड़ा बड़ा उच्चा सी उहनूं वेख लो खुदा नूं थल्ले आना पिया कि वो किंज दा बनाण डे ने। ते उत्थे फिर सानूं पता चलदा, यानी पैदाइश 11 बाब तो 7 आयत च कि खुदा ताला ने कहा कि इन्हां दी जुबान च असी हुण जिहड़ा वे वंड पाने आ, इन्हां दी जुबान च इख्तलाफ पाने आ ताकि सारे ही एक दूसरी गल ही ना समझण। ते इस तरह फिर जिहड़े ने मुख्तलिफ कौमां ते कबीलियां च वट जाण ताकि जिहड़ा ये पुट्ठा काम करन दे ने इहदे तो ये बाज आ सकण। तो उहदे बाद सानूं पता चलदा है कि खुदा ताला जिहड़े ने वो इन्हां दी जुबानां च इख्तलाफ पांदे ने। तो इत्थों पहली गल तो यह साबित होंदी है कि जिन्नियां भी जुबानां ने वो खुदा दियां दित्तियां होईयां, तो जिहड़ी गल खुदा वालों दित्ती हुई है वो ही जाहिर इल्हामी है, वो खुदा की रहनुमाई च आ। तो इसलिए असी नहीं कह सकते कि कोई एक जुबान खुदा ने खास तौर पर दित्ती। फिर असी वेखने कि उहदे बाद खुदा ने इस दुनिया नूं जिहड़ी कि कौमां ते कबीलियां च बट गई है इनू हुण बरकत देण लई खुदा एक शख्स नूं सादा वे जिहदा नाम अब्राहम सी। तो मुकद्दस अब्राहम जिहड़े इलाके चों आंदे ने उत्थे इब्रानी बोली जाती सी। तो इस वजह तो फिर अब्राहम भी तो इसहाक और याकूब तक उन्हां दी नस्ल जिहड़ी सी वो यही बोली बोलण लगे। तो इहदी वजह नाल फिर उन्हां नूं इब्रानी कहा जांदा सी। तो इस तो सानूं पता चलदा वे कि जिहड़ी इसराइल दी जुबान सी वो इब्रानी सी। और चूँकि फिर इसराइली जिहड़े हन इब्रानी ही बोलते हैं, तो इस तो खुदा ताला ने जदों उन्हां नाल कलाम कीता तो उन्हां नूं खुदा ने फिर इब्रानी च कलाम कीता, क्योंकि इसराइल दे विच जिहड़ी फिर जुबान बोली जाती सी वो इब्रानी सी। लेकिन शायद तुहानूं इस गल का पहलों तो पता होवे कि पुराना अहदनामा जिहड़ा वे सिर्फ इब्रानी च नहीं लिखिया गया, बल्कि उहदे कुछ हिस्से जिहड़े ने वो अरामी च भी लिखे गए। तो उहदे पिछे वजह यह सी कि खुदा ताला ने जिहड़ा बनी इसराइल नाल अहद बनिया सी वो बनी इसराइल तोड़ते ही रहे और कदी उहदे तो बाज नहीं आए। तो उस अहद से लिखा है कि जे तुसी मुसलसल मेरा अहद तोड़ते रहोगे तो फिर मैं तुहानूं इस मुल्क चो, यानी कि वो मुल्क जिहड़ा मैं तुहाडे प्यो दादियां नाल गल कीती सी कि मैं तां उहनूं ते उहनां दी नस्ल नूं दवांगा, वो फिर तुहाडे कोल नहीं रहेगा, बल्कि तुसी फिर जिवें पहलों गुलामी च सो, मिस्र की गुलामी च सो, इसे तरह तुसी दूसरियां कौमां की गुलामी च चले जाओगे। तो इंज ही हुंदा वे कि पहलों तो 10 कबीले 722 कबल मसीह च, मसीह दी पैदा होण तो 722 साल पहलों सानूं पता चलदा है कि उन्हां
ਨੂੰ ਅਸੂਰ ਦਾ ਮੁਲਕ ਅਸੀਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 587 ਵਿੱਚ ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸੀਰੀ 'ਚ ਗਏ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਰਾਮੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਇਬਰਾਨੀ ਬੋਲਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਸ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਅਰਾਮੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਬਰਾਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲਈ ਤਾਂ ਅਰਾਮੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਬਰਾਨੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਰਾਮੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਯਸੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਏ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਬਰਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਇਬਰਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਰਾਮੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੰਝ ਹੀ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਤੇ ਉਹ ਇਬਰਾਨੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਰਾਮੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਰਾਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਆਲਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸੀ ਯੂਨਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਬਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰਚੇ ਕਿ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਰਾਮੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯੂਨਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਅਹਿਦਨਾਮਾ में ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿਕਮਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਕਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਮਸੀਹਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਲਮੀ ਮਜ਼ਹਬ ਸੀ, ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਇਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਕੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੰਜੀਲ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਜੀਲ ਸਿਰਫ ਆਰਾਮੀ 'ਚ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੇਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਅੰਜੀਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਗਈ ਔਰ ਯੂਨਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਥੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੰਜੀਲ ਫੈਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਜਾਤ ਦੀ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮਾ 'ਚ ਮੁਲਕੇ ਮੌਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਆਰਾਮੀ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਯੂਨਾਨੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ 7100 ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 3300 ਬੋਲੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 756 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ 1726 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 1274 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਸ਼ਵਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਕੌਮ, ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਹਾਰਟ ਵਾਰਮਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਕੌਮ, ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਬਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ तमाम ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਲਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। Think biblically, live purposefully, have a very good day.